दर्शन करके मैं तो पावन हो गई। ऐसे प्यारे सावरिया, ऐसे प्यारे प्यारे, ऐसे प्यारे सावरिया, मुखमल का ये गाना भाग्य जगाते आए मेरे घर आए। झुम झुम बाजे घुघरिया, श्रावण वद आठम की रे सोहामणी सोहामणी। श्रावण वद आठम की रे सोहामणी सोहामणी। आनंद मंगल गाए सब गज दामनी रे गामनी। हे झरमर बरसे मेहुलिया, झरमर बरसे बरसे बरसे, झरमर बरसे मेहुलिया। भक्त जन गुण तो गाए, रंग उड़ाते आए मेरे घर आए। सब दिखलाए गाना मेरे घर आए आए, मेरे घर आए, मेरे घर आए गाना मेरे घर आए। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय। भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशे विभूषितकरान् पीताम्बराद् बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णात् त्वदीयपदपं कजपञ्जरान्ते। अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः।
प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् बोले श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
રામ રામ હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ રામ હરે હરે રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ રામ હરે હરે રામ રામ હરે
કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि. श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा. जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति. विक्रेतुकामा किल गोपकन्या मुरारिपाद भीतचित्तवृत्ति. दधियादिकं मोहसारवोच गोविन्द दामोदर माधवेति. गृहे गृहे गो पवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्. पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति. सुखं शयाना निलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या. ते निश्चितं मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति. जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि. समस्त भक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति. सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्. देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति. श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु. जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति. जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेव
મૃતમેતદેવ ગોવિંદ દામો દરમાધવેતી ગોવિંદ દામો દરમાધવેતી ગોવિંદ દામો દરમાધવેતી. ગોવિંદ માધવ સ્તોત્રનો પ્રેમથી પાઠ જે કરે દામોદર દયાદાને સહેજે ગોલોક સંતરે. બોલીએ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન કી જય શ્રી રાધા કૃષ્ણ ભગવાન કી જય શ્રી જાનકી વલ્લભ ભગવાન ભગવાન કી જય શ્રી કરુણામયી માત કી કી જય શ્રી ચંદ્રમૌલેશ્વર મહાદેવ મહાદેવ કી શ્રી જય ગણપતિ ગજાનન મહારાજ મહારાજ કી શ્રી જય હનુમાનજી મહારાજ કી જય કુલદેવી શ્રી સર્વમંગલા માત કી શ્રી જય સોમનાથ મહાદેવ દેવ કી જય શ્રી દ્વારિકાધીશ કી જય શ્રી બિલેશ્વર મહાદેવ દેવ કી શ્રી સુદામાપુરી ભગવાન ભગવાન કી જય ઓમ નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ જય સિયારામ. જય શ્રી રામ. સૌને પ્રણામ. સર્વમંગલા માની અસીમ કૃપાથી આપણે આટલા દિવસથી ભાગવતજીનું અનુષ્ઠાન ગુણાનુવાદ ગાઈ રહ્યા હોઈએ ત્યારે આપણા આ ભાગવતજીની કથાની અંદર ઘણા બધા સંતો મહંતો સાક્ષાત પરબ્રહ્મ પરમાત્મા દ્વારિકાધીશ એ પણ આપણા નિમંત્રણને માન આપી અને અહીંયા ચારેય બાજુ પ્રભુનો નિવાસ છે. સુંદરમય કથાનું પારાયણ થઈ રહ્યું છે. આવા સમયે દરરોજ ને દરરોજ સવારે અથવા તો સાંજે આપણી ઉપર અત્યંત કૃપા વરસાવવા માટે પોતાની પાસે જે કંઈ પ્રેમ છે, જે હેત છે, જે લાગણી છે, એ લાગણી, પ્રેમ અને હેત એ બધું જ લઈ અને અહીંયા આપણને આપવા માટે જાણે સપ્રેમ ભેટના સ્વરૂપે એ એમનો જે લાગણી અને આદર સત્કાર હોય એ દેવા માટે, આશીર્વાદ દેવા માટે અનેકાનેક સંતો મહંતો શ્રેષ્ઠીઓ મોભીઓ આવતા રહેતા હોય. તો વ્યાસપીઠથી અત્યંત રાજીપો અને ખુશીની વાત છે કે જેમનું જીવન નીતિ, રીતિ અને પ્રીતિથી સંયુક્ત છે, નીતિ, રીતિ અને પ્રીતિનો ત્રિવેણી સંગમ જેમની અંદર છે, એવા જેને પ્રજા બહુ પ્રેમ કરે છે, પ્રજાના હૃદયનો જે ભાવ છે, પ્રજાની જે લાગણી અને માગણી છે, એ દિન અને રાત મહેનત કરે છે. એ લાગણી અને માગણી પ્રજાના ઘર ઘર સુધી પહોંચાડે છે. અને આજે એવા જ જાણે આપણે કૃષ્ણની કથા કરી રહ્યા છીએ કે રાજ શિરોમણી, આમ તો એ યદુવંશી હતા અને રહેતા હતા આયરના પરિવારોની સાથે,
પણ બધાની સાથે રહેતા રહેતા એવા જાણે ભળી ગયા હતા કે હતા તો બાળક, આપણે બાળ લીલાઓ ચાલુ છે, હતા તો બાળક, પણ જાણે બધાયના હૃદયની અંદર એવો ભાવ હતો કે જાણે મારો પોતાનો રાજા છે. મારે નાનું નાનું દુઃખ હોય તો એ બધા જ દુઃખની અંદર એ મને સાથ આપે છે. અને બીજું, આપણે જેમની વાત કરી રહ્યા છે એ આપણા ગામના રાજા, એ આપણા ગામના રાજા એવી રીતના પોતાનું પ્રભુત્વ અને વર્ચસ્વ આ સમાજની અંદર સંપૂર્ણ લોક કલ્યાણની અંદર એવું તે જમાવીને રાખ્યું છે કે જાણે ભગવાન કૃષ્ણ કેમ રહેતા, તો લખ્યું છે કે ભગવાન કૃષ્ણ રહેતા કે નાના માણસો હોય ને એની સાથે એનાથી પણ નાના થઈને રહેતા, અને મોટા માણસો હોય ને તો એનાથી પણ મોટા થઈને રહેતા. નાના માણસોને નાનો થઈ અને સાંત્વના આપતા, અને મોટા માણસોની સાથે મોટો થઈ અને કંઈક ને કંઈક એને માર્ગદર્શન પૂરું કરતા. બસ એવી જ રીતના આપણા સુખની અંદર પણ ઊભા હોય અને આપણા દુઃખની અંદર પણ ઊભા જ હોય. બસ એવા લોક લાડીલા, અને આપણી આ જે કોઈ આપણો પ્રદેશ છે એ સંપૂર્ણ પ્રદેશની અંદર રાજા તરીકે જેનું પ્રભુત્વ છે એવા શ્રી અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયાનું આપણે તાલીઓના ગડગડાટથી સ્વાગત કરીએ. આ વ્યાસપીઠ ખૂબ જ સુખ સાથે અમે તમારું ભાવવંદન કરવા ઈચ્છીએ છીએ. તો કૃપા કરી અને હું આપણા યજમાનશ્રીને વિનંતી કરું કે આ સ્ટેજ ઉપર આવે અને પોતાના 2 વચનો આપણને બધાને ઉદ્બોધન કરે. गिरिराज धरण की बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया की जय. श्री દ્વારિકાધીશ की जय. આપણા સૌનો એવો આગ્રહ છે કે એમના અલભ્ય દુર્લભ સમય લઈને આવ્યા છે, કૃષ્ણ કનૈયા તો એ આપણને 2 શબ્દ કહે એવો અમારો વિનંતી છે, માત્ર 2. સમયની વ્યસ્તતાને હોવાને કારણે આપણા બધાનું જ્યારે આપણે સૂઈ જઈએ ત્યારે ધ્યાન રાખતા હોય. જાણે એક પિતા છે બાળકનું, પરિવારનું, પુત્રનું લાલન પાલન કરતા હોય, બસ એવી જ રીતના આપણા જે રાજાઓ છે, જે વ્યક્તિઓ જેની પાસે જે જવાબદારીઓ છે એ જવાબદારીનું પૂર્ણપણે વહન કરે છે અને આપણને દિલાસો પણ આપે છે. લખ્યું છે કે હે રાજા પરીક્ષિત, સતમ વિહાય ભોક્તવ્યમ. કીધું છે કે 100 કામ છોડીને, સતમ વિહાય એટલે કે 100 કામ છોડી અને માણસે જમવું જોઈએ. શતમ વિહાય ભોક્તવ્યમ. પછીના પંક્તિની અંદર લખ્યું છે કે સહસ્રમ દાનમાં ચરેત. સતમ વિહાય ભોક્તવ્યમ સહસ્રમ સ્નાનમાં ચરેત. 100 કામ છોડી અને જમવું જોઈએ. પછીની પંક્તિમાં કે 1000 કામ છોડી અને સ્નાન કરવું જોઈએ. પછીની પંક્તિમાં કે સહસ્રમ દાનમાં ચરેત. લક્ષમ વિહાય દાતવ્યમ. 1,00,000 જેટલા કામ હોય ને તો એ પણ છોડી અને દાન આપવું જોઈએ. અને પછી છેલ્લે લખ્યું કે કોટિમ ત્યક્ત્વા હરિમ ભજેત. કોટિ, કરોડ જેટલા કામ છે ને એ બધા જ કરોડ કામ છે, બધા જ છોડી અને ભગવાનનું કીર્તન કરવું જોઈએ. પહેલી લીટીમાં 100 કામ છોડી અને જમવું જોઈએ. બીજી લીટીમાં કે 1000 કામ છોડી અને સ્નાન કરવું જોઈએ. ત્રીજી પંક્તિમાં કે 10,000 જેટલા, લાખ જેટલા કામ છોડી અને દાન આપવું જોઈએ. અને ત્રીજી પંક્તિમાં છેલ્લે એવું લખ્યું કે કોટિમ ત્યક્ત્વા હરિમ ભજેત. કરોડો કામને છોડીને પણ ભગવાનની પૂજા કરવી જોઈએ. હવે પેલા 100 કાર્યની અંદર બધાય કાર્ય આવે, ઓલા 1000ની અંદર પેલા 100 પણ આવી ગયા. એટલે મતલબ કે જમવાનું પણ પછી પેલા નાઈ લેવાનું. ત્રીજી લીટીમાં કીધું
કે નાવાનું પણ પછી પહેલા દાન દઈ દેવાનું, અને છેલ્લે કે દાન પણ પછી દેવાનું, પહેલા હરિસ્મરણ કરી લેવાનું. કારણ કે ભગવાનનું સ્મરણ છે એ આપણા તન, મન અને ધનને પવિત્ર કરે છે. આપણું વાણી, વર્તન અને વિચારને પવિત્ર કરે છે. યથા વાણી તથા વ્યવહાર. જેવી આપણી વાણી હોય એવો આપણો વ્યવહાર હોય. આચાર વિનાનો વિચાર આંધળો હોય છે અને વિચાર વિનાનો આચાર પાંગડો હોય છે. આચાર એટલે કે ક્રિયા અને વિચાર એટલે કે મનોમંથન. આપણે વિચાર કર્યા વિના જો આચાર કરીએ તો એ તો આંધળો હોય છે, અને આચાર કર્યા વિના જો વિચાર જ કર્યા રાખીએ તો એ પાંગડો હોય છે, એ ચાલી જ નથી શકતો. માટે કરી અને અલગ અલગ વિચારો કરતું રહેવું, મનની અંદર મનોમંથન કરતું રહેવું અને ભગવાનનું કીર્તન અને સ્મરણ કરતું રહેવું. ભગવાનનો જે પ્રભાવ છે, કીધું છે કે મનોજવંબા રતુતુલ્ય વેગમ. હનુમાનજી મન જેવી જેમની ગતિ છે એ મનથી પણ વધારે ઝડપથી એ ભગવાનની પાસે પહોંચે છે. બસ એવી જ રીતના આપણે પણ મનથી પણ તીવ્ર ગતિએ ભગવાનની પાસે પહોંચી અને ભગવાનનું ધ્યાન ધરવું જોઈએ. ભગવાનના જે જે પ્રભાવો છે, આપણે કાલે જે જે લીલાઓ જોઈ એ બધી જ લીલાઓનું સંસ્મરણ કરવું જોઈએ. મુખમ કરોતિ વાચાલમ પંગુમ લંઘયતે ગિરિમ. ભગવાન કેવા છે તો કે લખ્યું છે કે મુખમ કરોતિ વાચાલમ. જે લોકો નથી બોલી શકતા એમને બોલાવડાવે છે. જેમ કે ધ્રુવ મહારાજ. આ ધ્રુવ મહારાજ છે એ ભગવાનની મુખાકૃતિ, ભગવાનનું દર્શન કરી અને એટલા તે વિહવળ થઈ ગયા હતા કે બોલી નતા શકતા. એવા સમયે ભગવાને પોતાનો શંખ છે એ ધ્રુવ મહારાજના ગાલમાં સ્પર્શ કરાવ્યો. એ ગાલમાં સ્પર્શ થવાથી જ એમની વાણી પ્રસ્ફુરિત થઈ. યોંતઃ પ્રવિશ્ય મમ વાચમિમામ પ્રસુપ્તામ સંજીવયત કિલ શક્તિધરા સુધામ્ના અન્યાંશ્ચ હસ્તચરણ શ્રવણસ્ત્વગાદિન પ્રાણાન નમો ભગવતે પુરુષાય તુભ્યમ. હે ભગવાન, તમારા બહુ પરાક્રમ છે. પંગુમ લંઘયતે ગિરિમ. જે ચાલી નથી શકતા એવાઓને ભગવાનના આશીર્વાદથી મોટા મોટા પહાડો, પર્વતો, ગિરિશિખરો, ગિરિકંદરાઓને પણ પાર કરાવડાવે છે. કીધું છે કે ભગવાન હનુમાનજીએ જીવનમાં 3 કૂદકા માર્યા. ભગવાનની કૃપા અને ભગવાનની સેવા માટે હનુમાનજીએ 3 કૂદકા માર્યા. લખ્યું છે એનું નામ છે જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભક્તિ. એ 3 કૂદકા ગીતાજીની સાથે આપણે જોડીએ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જે લીલાઓ છે એમાં જોડાય છે જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભક્તિ. પંગુમ લંઘયતે ગિરિમ. સૌથી પહેલા તો કે હનુમાનજીએ નાનપણની અંદર એટલે કે બાળપણમાં પહેલો કૂદકો મારી અને ઓલા સૂર્યને ગળી લીધો. મારા ગુરુદેવ કહે છે જ્ઞાન મળી ગયું. સૂર્યથી બધું જ જ્ઞાન મળે. સૂર્યને પગે લાગવાથી બધી જ પ્રકારનું જ્ઞાન મળે. અને આપણે શરૂઆતના પહેલા 2 દિવસોની કથામાં જોયું કે જ્યારે જ્યારે સંતો મહંતોને, જ્યારે ગોકર્ણીજીને, જ્યારે નારદજીને સમજાતું ન હતું એવા સમયે સૂર્યનારાયણે રસ્તો બતાવેલો હતો. એટલે હનુમાનજીએ ઊંચો કૂદકો મારી અને પેલા સૂર્યને ગળી લીધો. એ છે જ્ઞાન. બીજી વખત લખ્યું છે કે બીજી વખત કૂદકો મારી અને ભક્તિ દેવી એટલે કે સીતા માતાની પાસે ગયા હતા. સીતા માતાને રામજીનો સંદેશો દેવા ગયા હતા. જ્ઞાન, ભક્તિ. અને ત્રીજો સૌથી મોટો કૂદકો માર્યો. લખ્યું છે કે જ્યારે લક્ષ્મણજીને ઈજા થઈ, લક્ષ્મણજી અચેતન થયા, એવા સમયે હનુમાનજીએ બધાનું સારું ઈચ્છવા માટે બહુ મોટો પર્વત છે હાથમાં લેવા માટે જ્યારે કૂદકો માર્યો
તો કહે છે કે લક્ષ્મણજીનું જીવન છે વૈરાગ્યયુક્ત છે. એટલે ભગવાન શ્રી રામની, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપાથી માણસો બોલતા પણ થાય છે અને મોટા મોટા પર્વતોને સર કરતા પણ થાય છે. હવે આ બોલવું એટલે શું? તો કે એકબીજાની સાથે વાત કરવી નહીં, પણ બોલવું એટલે કે ભગવાનનું નામ બોલવું. બહુ મોટો કૂદકો મારવો એટલે શું? પંગુમ લંઘયતે ગિરિમ એટલે શું? તો કે ભાઈ ભગવાનના જે કોઈ કામ હોય એ કામની અંદર આપણી પ્રગતિ થાય, આપણી વૃદ્ધિ થાય, આપણને જોઈ અને લોકોને પ્રેરણા મળે એવા મહાન મહાન આપણે કામ કરી શકીએ. એ મહાન મહાન કામનો જ્યારે પ્રારંભ કર્યો હોય એવા સમયે ભગવાન આપણા હૃદયમાં આવી અને પ્રેરણા આપે કે તમે મૂંઝાતા નહીં, તમારું કામ થઈ જશે. જ્યારે શરૂઆત કરીએ, હજી તો ભાગવતજીની કથા માટેનું આયોજનની શરૂઆત કરી હોય, વિચાર કરતા હોય કે કેવી રીતના મંડપ સરેશવાળાને કહેશું, વાડીનું શું કરશું, લગ્ન પ્રસંગના સમય હોય તો મળશે કે કેમ નહીં મળે, બધાને જમણવાની વ્યવસ્થા કેવી રીતના કરશું. આ બધું જ જ્યારે વિચારતા હોય ત્યારે આપણા મનની અંદર તો હજારો વિચાર હોય કે કેમ કરવું, પણ લખ્યું છે કે પંગુમ લંઘયતે ગિરિમ. આવા જ સમયે ભગવાન હૃદયમાં આવી અને જાણે આપણને દિલાસો દેતા હોય, શક્તિ બળ પૂરું પાડતા હોય કે બધું જ થઈ જશે. યત્કૃપા તમહમ વંદે પરમાનંદ માધવમ. હે ભગવાન, તમારી કૃપા દ્વારા બધું જ શક્ય છે. આવો ભાગવતજીની કથાની અંદર આપણે જે લીલાઓની અંદર પહોંચ્યા હતા એ લીલાઓનું ગાયન કરીએ, એ લીલાઓનું શ્રવણ કરીએ. ભગવાનની જે બાળપણની લીલાઓ બાદ યૌવનની જે લીલાઓ થાય છે એ બધું જ ધીરે ધીરે આપણે સમજીએ, જાણીએ, આપણા હૃદયની અંદર ઉતારીએ અને પછી ઘરે જઈ અને નિધિધ્યાસન એટલે કે હોમવર્ક, આપણે ઘરે જઈ અને આપણા મનથી વિચારીએ કે આજે મેં શું કથામાં સાંભળ્યું. જે આપણને વસ્તુ સારી લાગે, જે આપણા જીવનની અંદર ઉતારવા જેવી લાગે એ બધી જ વસ્તુનો આપણે સંકલ્પ કરવો જોઈએ અને આપણા જીવનમાં એનું આચરણ કરવું જોઈએ. સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતને કહે છે કે હે પરીક્ષિત, વ્રજના ગોપો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના આવા અલૌકિક કર્મ જોઈ અને બહુ આશ્ચર્યમાં પડી ગયા હતા. તેમને ભગવાનની અનંત શક્તિનું તે જ્ઞાન ન હતું. તે ભેગા થઈ અને પરસ્પર આ પ્રમાણે બોલવા લાગ્યા. બધાને અચરજ થયું, કારણ કે એ કોઈને ખબર નથી કે આ ભગવાન છે. બધા લોકો આપસમાં ચર્ચા કરે છે કે આ બાળકના કર્મ બહુ જ અલૌકિક છે. આપણા જેવા ગામડિયાઓના લોકોની વચ્ચે આ જન્મ લીધો છે. આ મહાન માણસ કોઈ હોય એવું લાગે છે. આપણા જેવા પામર મનુષ્યની વચ્ચે, જે ગાયો અને ભેંસોને ચરાવતા હોય એની વચ્ચે એમણે જન્મ લીધો. અમને તો એવું લાગે છે જાણે એ બહુ નિંદનીય કાર્ય છે. કારણ કે ક્યાં એવા મહાન દેવતા અને ક્યાં આપણે બધા. આ કઈ રીતે યોગ્ય ગણાય? એને એવી શું ઈચ્છા હશે કે આપણી વચ્ચે એમણે જન્મ લીધો? જેમ ગજરાજ કમળને ઉખાડીને પોતાની પાસે પોતાની સૂંઢથી ઉપર ઉખાડીને રાખે, બસ તે જ રીતે આ નાનકડા બાળકે, 7 વર્ષના બાળકે એક જ હાથે ગિરિરાજ ગોવર્ધનને ઉઠાવી અને રમતમાં 7 દિવસ સુધી ઉઠાવીને રાખ્યો. હવે ક્યાં ગજરાજ અને ક્યાં કમળ? જેમ ગજરાજ છે એ પોતાની સૂંઢને આમ વાકી કરી અને કમળને પોતાના સૂંઢમાં લઈ, બસ એવી જ રીતના ભગવાને પોતાના હાથની અંદર ટચલી આંગળીની ઉપર
7 દિવસ સુધી ધારણ કર્યો, નક્કી આ કોઈ ભગવાન જ છે? આવું સાધારણ મનુષ્ય માટે ભલા કઈ રીતે સંભવ થઈ શકે? જ્યારે આ બહુ નાનો બાળક હતો તે વખતે ભયંકર રાક્ષસી પૂતના આવી હતી. એ વખતે પણ આપણને બધાને બચાવી આંખો બંધ કરી અને પૂતનાનું જે કંઈ પય એટલે કે દૂધ હતું એ પીતો પીતો જાણે એનું મૃત્યુ પી ગયો. મૃત્યુથી એ પૂતનાનું સંપૂર્ણ શરીર વિખાઈ ગયું અને ત્યાં ને ત્યાં એ મરી ગઈ. જ્યારે આ માત્ર 3 મહિનાનો હતો ત્યારે ગાડા નીચે સૂતો સૂતો રડી રહ્યો હતો. તે જ વખતે રોતા રોતા આણે એવો તે પગ ઉછાળ્યો કે ગાડાને, એની સામગ્રી ભરેલું ગાડું હતું, એને ઊંધું વાળી દીધું. ત્યારે તો 1 વર્ષનો જ હતો. જ્યારે દૈત્ય વંટોળિયો આવ્યો, એ દૈત્યના સ્વરૂપમાં જ્યારે એ અસુર આવ્યો, તેને આકાશમાં ઉપાડી ગયો. તે બધું જ તમે જાણો જ છો કે એવા સમયે આ બાળકે શું શું કર્યું હતું. તેણે તે તૃણાવર્ત દૈત્યનું ગળું દબાવીને એને મારી નાખ્યો હતો. તે દિવસની વાત તો બધા જાણીએ જ છીએ કે માખણની ચોરી કરવાથી, ઘણા ઉત્પાત, તોફાન, અધમ કરવાથી એક વખત ખાંડણિયાની સાથે જ્યારે એની માતાએ બાંધી દીધો હતો, ત્યારે ઘૂંટણના, પગના, આના બધાના સહારે થઈ અને ખાંડણિયાને ખેંચી અને જાણે ઓલા બહુ મહાન વિશાળ 2 વૃક્ષોને એને પાડી દીધા હતા. જ્યારે તે ગોપ કુમારો અને બલરામજીની સાથે વાછરડા ચરાવવા માટે વનમાં ગયો, ત્યારે તેને મારી નાખવા માટે દૈત્ય બગલાના સ્વરૂપમાં આવ્યો હતો. આપણને સૌને ખબર છે કે એવા સમયે આ બાળકે પોતાના બંને હાથ દ્વારા એમની ચાંચ પકડી અને ચીરી નાખેલી હતી. એ બગલો તો કેવડો મોટો હતો. જે વખતે આને મારી નાખવાના ઈરાદાથી અનેક દૈત્યો વાછરડાના રૂપમાં આવ્યા. વાછરડાઓના ટોળામાં ઘૂસી ગયા. ત્યારે આણે તે દૈત્યને રમતા રમતા જ મારી નાખ્યો હતો અને તેને કોઠાના વૃક્ષ સાથે પછાડતા તે કોઠાના વૃક્ષોને પણ પાડી દીધા અને દૈત્યને પણ મારી નાખ્યો હતો. આ જ બાળકે બલરામજીની સાથે મળીને ગધેડાના રૂપમાં રહેલા ધેનુકાસુરનો પણ વિધ્વંસ કર્યો હતો, એને પણ માર્યો હતો. આ જ બાળકે એક મહાન શક્તિશાળી તાડવનની અંદર કોઈ અસુર હતો, એ અસુરને મારી નાખ્યો હતો અને આપણને સૌને ત્યાંના મીઠા મીઠા ફળ ખવડાવેલા હતા. જ્યારે જંગલની અંદર બહુ બધી આગ લાગી ગઈ, એવા સમયે આ જ બાળકે આપણને કીધું હતું કે તમે બધા જ લોકો આંખ બંધ કરી જાઓ. અને આપણે જોયું કે ઓલી આગ ચારેય દિશાઓથી આપણને ભડભડ કરીને અગ્નિ એની આપણને લાગતી હતી. આપણે આંખ બંધ કરી અને જ્યારે ખોલી ત્યારે જોયું તો જાણે ઠંડુ વાતાવરણ હોય. યમુના જલમાં રહેવા વાળો કાલિય નાગ એટલો ભયંકર હતો, પરંતુ આ બાળકે તેનો પણ ગર્વ ઉતારી દીધો. બળપૂર્વક ધરામાંથી કાઢી અને યમુનાજીનું જળ સદા સર્વદા માટે નિર્મળ અને મલ રહિતનું કરી દીધું હતું, અમૃતમય બનાવી દીધું હતું. અને એ જળ અત્યારે કેટલું સુંદર લાગી રહ્યું છે. નંદજી, અમે એ પણ જોઈ રહ્યા છીએ કે તમારા આ શ્યામ સુંદર પર અમારા વ્રજવાસીઓનો અનંત પ્રેમ છે અને અમને સૌને પણ એ બાળક પ્રત્યે અતિશય પ્રેમ છે. અમે તમને શું જણાવીએ? ભલા ક્યાં 7 વર્ષનો નાનકડો બાળક અને ક્યાં એટલા મોટા ગિરિરાજને 7 દિવસ સુધી ઉભાડી રાખો? વ્રજરાજ, આ કારણે જ તમારા પુત્રના વિશે અમને બહુ જ શંકા થાય છે કે આ કોઈ સાધારણ માણસ નથી, આ કોઈ સાધારણ માણસનો દીકરો નથી. આનું શું રહસ્ય છે અમે કોઈ જાણતા નથી, અમને કંઈ જ ખબર નથી પડતી. કોઈ પણ જગ્યાએ ક્યારેય પણ એવું કુતૂહલ જોવા મળે, ઘણી વખત તો એ અમને કહે કે તમે આંખ બંધ કરી દો. જેવી અમે આંખ બંધ કરીએ અમારું
દર્દ સર્વદા માટે નીકળી જાય છે. અમને આ બાળક વિશે શંકા છે, હે નંદ બાવા તમે કંઈક અમને કહો કે આ બાળકનું શું પ્રભુત્વ છે. નંદ બાવાએ કહ્યું, ગોપો તમે લોકો ધ્યાન દઈને સાંભળો, હું તમને વાત કરું છું. મારા બાળક વિશે તમારી શંકા દૂર થઈ જશે. કહે છે કે મહર્ષિ ગર્ગાચાર્યજીએ આ બાળકને જોઈ અને તેના વિશે આવું કહ્યું હતું કે તમારો આ બાળક પ્રત્યેક યુગમાં શરીર ધારણ કરે છે. વિભિન્ન યુગમાં આ બાળક શ્વેત, લાલ અને પીળો જુદા જુદા રંગો સ્વીકાર કરી અને અવતાર લે છે. આ વખતે એ બધા જ વર્ણને ભેગા કરી અને શ્યામ વર્ણનો થઈને આવ્યો છું. નંદજી, આ તમારો પુત્ર પહેલા ક્યારેક વસુદેવના ઘરે પણ ઉત્પન્ન થયેલો હતો, એમનો ત્યાં પણ અવતાર થયેલો હતો, એવું બધું મને ગર્ગાચાર્યએ કીધું. હે ગોપ બાળકો, તમે લોકો સાંભળો. તેથી આ રહસ્યને જાણવા વાળા લોકો આનું નામ શ્રીમાન વાસુદેવ પણ કહે છે. આ બાળક તમારા લોકોનું પરમ કલ્યાણ કરશે એવું મને ગર્ગાચાર્યએ કીધું. નંદ બાવા કહે છે કે તમને જે કોઈ દુઃખ હશે, દરિદ્રતા હશે, એ બધું જ આ બાળક હરી લેશે અને તમને સુખ આપશે. આની સહાયતાથી તમે લોકો મહાન મહાન વિપત્તિઓથી ખૂબ જ સુગમતાપૂર્વક પાર ઉતરી જશો. જ્યારે પોતાનો યજ્ઞ બંધ કરી દેવાને કારણે ઇન્દ્ર ક્રોધેથી અકળાઈ ગયા હતા અને મુસળધાર વૃષ્ટિ કરવા લાગ્યા હતા, તે સમયે વજ્રપાત કરા જેવી પ્રચંડ વેગ દ્વારા અહીંયા વરસાદ આપતા હતા. એવા સમયે સ્ત્રીઓ, પશુઓ અને ગોવાળો બધા જ દુઃખી થઈ ગયા હતા. પરંતુ શરણમાં આવનારા, શરણમાં રહેનારા વ્રજવાસીઓની આ દશા જોઈ અને ભગવાનનું હૃદય ખૂબ જ દયાવાળું થઈ ગયું, કરુણાથી ભરાઈ ગયું. પરંતુ ફરી એક નવી લીલા કરવાના વિચારથી તેઓ તુરંત જ હસવા લાગ્યા. જેમ કોઈ નાનું નિર્બળ બાળક રમતા રમતા જ વરસાદની ઓલી બિલાડીનો ટોપ ઉપાડે, એવી જ રીતના પુષ્પની સમાન એ ગિરિરાજ ઉપાડી લીધો. હે ગોપ બાળકો, આ કોઈ અચરજની વાત નથી, કારણ કે ગર્ગાચાર્યએ મને કીધેલું હતું કે આ કોઈ સામાન્ય બાળક નથી, આ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ પિતા છે. પૂરા વ્રજની, સંપૂર્ણ વ્રજની તમામ જવાબદારીઓ, ત્યાં સુધી કે વાછરડા, ગાય, ગોવાળો, નંદબાવા પોતે કહે છે કે મારી પોતાની પણ જવાબદારી એણે સ્વીકારેલી છે. જ્યારે જ્યારે એમની માતાને કંઈ કષ્ટ પહોંચે ત્યારે એ કૃષ્ણ સહન નથી કરી શકતા. જ્યારે નંદ બાવાને કંઈ કષ્ટ પહોંચે ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણ તરત જ જાગી જાય છે અને નંદ બાવાને સુખપ્રદ આપે છે. મેં તો એવું જોયું છે, નંદ બાવા કહે છે કે મેં તો એવું જોયું છે કે ગામની અંદર કેટલી બધી ગોપીઓ છે, ઘણી બધી કુમારિકાઓ છે. એ બધી જ ગોપીઓ અને કુમારિકાઓ ભગવાનની પાસે, માતાજીની પાસે એવી તે પ્રાર્થના કરે છે કે હે માતાજી, હે ભગવાન, આ નંદનો નંદ એટલે કે નંદનો દીકરો છે ને એ જ અમારો પતિ બને. એવી તો સુંદર મજાની એ વાંસળી પણ વગાડે છે. દુનિયાની અંદર જે કોઈ માણસોને જે કંઈ જોતું હોય એ બધું જ ભગવાન આપે છે. પણ જે લોકો ભગવાનના શ્રી ચરણે છે, જે લોકો ભગવાનના અનંત ઉપકારને જે માને છે, એ શ્રીનિવાસ એવા ભક્તજનોને પોતાની પાસે રાખે છે. બધાયને એવો અનુભવ થાય છે કે હે પ્રભુ, તમારા ઉપકાર અમારા ઉપર ખૂબ જ છે, બહુ જ ભારે ઉપકારો છે. અમે લાખ ગણો પ્રયત્ન કરીએ છતાં પણ હે પ્રભુ, તમારા ઋણની અંદરથી અમે ક્યારેય મુક્ત નહીં થઈએ. બધા પોતપોતાની જાતને ધન્યતા અનુભવે છે કે ભગવાન કૃષ્ણનો અમે મિત્ર છીએ. ગોપી વિચાર કરે છે કે હું ભગવાન કૃષ્ણની પતિ રૂપે સેવા કરું છું. નંદ બાવા અને યશોદા વિચાર કરે છે કે અમે માત પિતા તરીકે સેવા કરીએ છીએ. પણ આના કામકાજ તો એવા છે કે જાણે એમ થાય છે કે આ અમારો પિતા હોય.
આમ તો એને બાળક રીતના અમે સાચવીએ છીએ, પણ એની કરતૂત એવી છે કે જાણે અમારા હૃદયમાં એમ થાય છે કે અમે ભગવાનને સાચવતા હોઈએ. ઉપકાર તમારા ભારે રે હે શ્રીનિવાસા. 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 હું દેખું વારે વારે રે હે શ્રીનિવાસા. હું દેખું વારે વારે રે હે શ્રીનિવાસા. હું ચૂક્યો ધર્મ મારા, પણ આપ ચૂક્યા નહીં પ્યારા. હું ચૂક્યો ધર્મ મારા, પણ આપ ચૂક્યા નહીં મારા. હું ચૂક્યો ધર્મ મારા, પણ આપ ચૂક્યા નહીં પ્યારા. હું ચૂક્યો ધર્મ મારા, પણ આપ ચૂક્યા નહીં પ્યારા. વરસાવી છે કરુણારા રે હે શ્રીનિવાસા. વરસાવી છે કરુણારા રે હે શ્રીનિવાસા. એવું લોક તણું હિત મારું, તમે કરતા ન્યારું ન્યારું. એવું લોકતનું હિત મારું, તમે કરતા ન્યારું ન્યારું. એવું લોક તણું હિત મારું, તમે કરતા ન્યારું ન્યારું. એવું લોકતનું હિત મારું, તમે કરતા ન્યારું ન્યારું. સો તે સંભારું રે હે શ્રીનિવાસા. ઉપકાર તમારા ભારે રે હે શ્રીનિવાસા. ઉપકાર તમારા ભારે રે હે શ્રીનિવાસા. ઉપકાર તમારા ભારે રે હે શ્રીનિવાસા. મેં જે માગ્યું તે આપ્યું, દુઃખ પડતા પહેલા કાપ્યું. મેં જે માગ્યું તે આપ્યું, દુઃખ પડતા પહેલા કાપ્યું. મેં જે માગ્યું તે આપ્યું, દુઃખ પડતા પહેલા કાપ્યું. મેં જે માગ્યું તે આપ્યું, દુઃખ
ક્યાંય વિશ્વની માહે રે ઉપકાર તમારા ભારે હે શ્રીનિવાસ ઉપકાર તમારા મારે રે હે શ્રીનિવાસ ઉપકાર તમારા ભારે હે શ્રીનિવાસ અનુજે તુજ શરણ રહે છે તે ખરી મજા માણે છે અનુજે તુજ શરણ રહે છે તે ખરી મજા માણે છે સાચા સદભાગી તે છે રે હે શ્રીનિવાસ ઉપકાર તમારા ભારે રે હે શ્રીનિવાસ ઉપકાર તમારા ભારે રે હે શ્રીનિવાસ ઉપકાર તમારા ભારે રે હે શ્રીનિવાસ હું દેખું વારે વારે રે હે શ્રીનિવાસ દેખું વારે વારે રે હે શ્રીનિવાસ બોલીએ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ ગોપ બાળકો અને નંદજી આવી રીતના ભગવાનનું જે કોઈ ભગવાનનો અનુગ્રહ છે જે કોઈ ભગવાનનો ઉપકાર છે એ ઉપકારને આવી રીતના વર્ણનિત કરે છે વિચાર કરે છે કે અમને જ્યારે જ્યારે ઉપાધિ આવી ત્યારે હે પ્રભુ સૌથી પહેલા વહેલા આગળ તમે આવ્યા અનેક અસુરો આવ્યા અમારા બધાયનું અહિત કરવાવાળા હતા પહેલા વહેલા પૂતના આવી એ પૂતનાના મનની અંદર સંકલ્પ હતો કે આ ગામની અંદર જેટલા બાળકો જન્મ્યા હોય એ બધા જ ને મારી નાખું જો પૂતના કદાચ બીજા કોઈના ઘરે ગઈ હોત તો ઘણા બાળકો મરી જાત પણ ભગવાને એના હૃદયની અંદર એવી તે પ્રેરણા કરી કે સૌથી પહેલા વહેલા એમના ભગવાનની પાસે જ આવી વાછરડાના સ્વરૂપમાં અનેક અસુરો આવ્યા ત્યારે પણ હે પ્રભુ અમારી રક્ષા તમે જ કરી સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતને કહે છે કે હે પરીક્ષિત જ્યારે દ્રૌપદી મૂંઝાણી ત્યારે પણ સૌથી પહેલા ભગવાન આવ્યા જ્યારે ઉત્તરા હેરાન થઈ ત્યારે સૌથી પહેલા વહેલા ભગવાને એમને સહયોગ કર્યો જ્યારે ગજેન્દ્ર રાજ પણ મુસીબતમાં હતો એવા સમયે જ્યારે કૃષ્ણ એટલું બોલે છે એટલામાં તો ભગવાન દ્વારકાધીશ પોતાના સિંહાસનથી ઊભા થઈ અને ગરુડને લઈ અને જ્યાં ણ પૂરો થાય છે કૃષ્ણ આ ણ થાય છે ત્યાં તો ગજેન્દ્રની પાસે ઉપસ્થિત થઈ જાય છે કહે છે કે ભૂખ આપણને પછી લાગે છે પણ ભગવાને અન્ન તો પહેલા જ રાખી દીધું હોય છે તરસ આપણને પછી લાગે છે પાણી તો ભગવાને પહેલેથી જ બનાવેલું છે અનેક ઉપકારો છે યમુના જળને કોઈ પી નથી શકતું એવા સમયે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ કાલિય નાગને સાથે યુદ્ધ કરે છે અને એને સમજાવે છે અને એ ધરાની અંદરથી બહાર કાઢે છે અનેક ઉપકારો છે ભગવાનના આ અનેક ઉપકારોને યાદ કરી અને આગળની લીલાની અંદર સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતને કહે છે કે હે પરીક્ષિત જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ ગિરિરાજ ગોવર્ધન ધારણ કરી અને મુશળધાર વરસાદથી વ્રજને
બચાવી લીધું હતું. ઇન્દ્રને તો આકાશમાં એમ હતું કે હવે બધા જ મરી ગયા હશે, બધાયના મોઢાની ઉપરથી ઉપર સુધી પાણી જતું હશે. પણ જ્યારે ઇન્દ્ર જોવા આવે ત્યારે ખબર પડે છે કે આ વ્રજની અંદર તો ધૂળની ડમરી ઉડે છે. એવા સમયે તેમની પાસે ગોલોકથી કામધેનુને લઈ અને સ્વર્ગથી ઇન્દ્ર આવે છે. ઇન્દ્ર આવે છે પોતાના અપરાધને ક્ષમા માગવા માટે આવે છે. ભગવાનનો તિરસ્કાર કરવાને કારણે ઇન્દ્ર બહુ જ શરમાય છે. તેથી તેમણે એકાંત સ્થળે જઈ અને ભગવાન પાસે જઈ અને પોતાના સૂર્ય જેવા, સૂર્યથી તેજસ્વી એવા મુગટને ભગવાનની ચરણ પાસે રાખે છે અને લાકડી પડે એવી રીતના પડી અને ભગવાનની પાસે માફી માંગે છે. પરમ તેજસ્વી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો પ્રભાવ જોઈને ઇન્દ્રનો હું જે હતો, અભિમાન જે હતો, એ અભિમાન ગળી જાય છે. હું ત્રણેય લોકનો સ્વામી છું એવો જે ગર્વ હતો એ ગર્વ તૂટી જાય છે, ભંગ થઈ જાય છે. હવે તેમણે હાથ જોડી માથું નમાવી અને ભગવાનની પાસે પ્રાર્થના કરે છે કે હે પ્રભુ, દુનિયાની અંદર બધાય માણસોને એમ હોય કે હું જ સર્વસ્વ શ્રેષ્ઠ છું. એવી જ રીતના પામર મનુષ્યની જેમ મને પણ મનની અંદર તમારી માયાથી એવું લાગ્યું કે હું જ શ્રેષ્ઠ છું, ત્રિલોકનો સ્વામી હું જ છું. કે હે પ્રભુ, મારાથી જે કંઈ ભૂલ થઈ હોય કૃપા કરી અને મને માફ કરજો. અપરાધ સહસ્ત્રાણી ક્રિયંતે હરનિશમ મયા દાસોયમ ઇતિ મામત્વ ક્ષમસ્વ. હે પ્રભુ, અપરાધ સહસ્ત્રાણી, અમે અમારા જીવનની અંદર હજાર પાપ કરીએ છીએ, જાણતા અજાણતા પાપ કરીએ છીએ. અમે ચાલતા હોઈએ ત્યારે રસ્તામાં કોઈ જીવજંતુ મરી જાય, જ્યારે અગ્નિની અંદર કંઈ અમે અમારા પકવાન બનાવતા હોય તો એમાં કોઈ જીવજંતુ મરી જાય. સવારના પોરમાં જ્યારે સાવરણેથી અમે અમારા ઘરને પવિત્ર કરતા હોય એવા સમયે કોઈ જીવજંતુ મરી જાય. આવા તો ગણ્યા ન ગણ્યા અનેક પ્રકારના પાપ છે. હે પ્રભુ, તમે અમને બધાને એ પાપમાંથી મુક્ત કરજો, સદબુદ્ધિ આપજો. આ ક્ષણે આપણે પણ ભગવાનની પાસે પ્રાર્થના કરીએ. હે ભગવાન, તમારા ગુણગાન ગાવાની અંદર ક્યારેક ગાવાથી પણ અમારી ભૂલ થઈ જાય, ક્યારેક ગુણગાન બોલવામાં આવેશમાં આવી અને ઉતાવળની અંદર ક્યારેક અમારાથી ભૂલચૂક થઈ જાય. હે પ્રભુ, જ્યારે ઇન્દ્ર ભગવાન પાસે માફી માંગે છે અને ભગવાન માફી દેવા માટે, ક્ષમા કરવા માટે બેઠા છીએ, તો આપણા માટે બહુ મોટો મોકો છે કે આપણે પણ આપણા જીવનની અંદર જે કંઈ તાપ, જે કંઈ પાપ, જે કંઈ અપરાધ છે એની માફી માંગી લઈએ. ઇન્દ્રની સાથે સાથે આપણને પણ માફ કરશે. હે પ્રભુ, તમારા કીર્તનની અંદર, તમારા આ ગુણગાનની અંદર ક્યારેય કંઈ ભૂલચૂક થઈ હોય તો કૃપા કરી અને અમને માફ કરજો. સાંભળવાની અંદર કંઈ ભૂલચૂક થઈ હોય તો હે પ્રભુ, અમે તમારા જ બાળકો છીએ, અમે તમને માફ કરજો. આવી જ રીતના આપણે માફી માગીએ. ઇન્દ્ર પણ ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે, એમની સાથે સાથે જોડાય અને આપણે પણ એ જ ભાવથી ભગવાનની સ્તુતિ કરીએ. લખ્યું છે કે ભગવાન આપનું સ્વરૂપ પરમ શાંત છે, શાંતાકારમ ભુજગશયનમ પદ્મનાભમ સુરેશમ. સુરોના ઈશ્વર છો તમે. સુર એટલે દેવતાઓ. આ દેવતાઓના હે પ્રભુ તમે ઈશ્વર છો એવું ઇન્દ્ર કહે છે. તમારું સ્વરૂપ શાંત છે, જ્ઞાનમય છે, રજોગુણ અને તમોગુણથી રહિત છે. હે પ્રભુ, તમે વિશુદ્ધ અપ્રાકૃત સત્વમયને ધારણ કરો છો. આ ગુણોના પ્રવાહ રૂપે પ્રતીત થનારો વિશ્વ પ્રપંચ કેવળ માયામય છે, કેમ કે આપના સ્વરૂપના અજ્ઞાનને કારણે જ આપનામાં તેમની પ્રતીતિ થાય છે. હે પ્રભુ, મારાથી જે કંઈ અપરાધ થયો એ કૃપા કરી અને તમે મને માફ કરો. પ્રભુ, આપે મારા પર ઘણો જ અનુગ્રહ કર્યો. મારા પ્રયત્ન એવા હતા કે હું આ વ્રજને ડૂબાડી દઉં, પણ મારા ઉપર ઉપકાર કરી અને હે પ્રભુ, મારા અભિમાનને જડમૂળમાંથી ઉખેડી નાખ્યું. આપ મારા સ્વામી છો, ગુરુ છો અને હે પ્રભુ, મારી આત્મા પણ તમે જ છો.
હું આપના શરણે છું. જ્યારે આવી રીતના ઇન્દ્ર સ્તુતિ કરે છે, સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતને કહે છે કે હે પરીક્ષિત, જે સમયે ઇન્દ્ર ભગવાનની શ્રી કૃષ્ણની આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરે છે ત્યારે મધુર મધુર સ્મિત કરતા કરતા, હાસ્ય કરતા કરતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઇન્દ્રની સાથે સંવાદ કરે છે. ભગવાન કહે છે કે ઇન્દ્ર, તમે ઐશ્વર્ય અને ધનના સંપત્તિથી સંપૂર્ણ મદાંધ થઈ ગયા હતા. તેથી તમારા ઉપર અનુગ્રહ કરવા માટે મેં તમારા યજ્ઞનો ભંગ કર્યો. આ એટલા માટે કર્યું કે હવે તમારું અનુભવ એવું કહેશે કે અભિમાન ન કરવો જોઈએ. આ એટલા માટે કર્યું કે હવે તમને સદા સર્વદા મારી પ્રીતિ રહેશે, સદા સર્વદા તમે મારું સ્મરણ રાખશો. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે હે પરીક્ષિત, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ આમ કહીને કામધેનુને પોતાના દૂધથી અને દેવ માતાઓની પ્રેરણાથી દેવરાજ ઇન્દ્રએ ઐરાવતની સૂંઢ દ્વારા આવેલા આકાશ ગંગાના જળથી દેવર્ષિઓની સાથે યદુનાથ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉપર કામધેનુના દૂધથી અને આકાશ ગંગાથી આવેલું એ જળ છે, એ જળથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ઉપર અભિષેક કર્યો. અભિષેક કરતા કરતા એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામ એ સમયે ગોવિંદ રાખવામાં આવ્યું. બધા લોકો જય જયકાર કરવા લાગ્યા. નારદ વગેરે અનેક ઋષિમુનિઓ, દેવર્ષિઓ, બધા જ દેવતાઓ આકાશની અંદર પુષ્પવૃષ્ટિ કરવા લાગ્યા. ભગવાનની એકબીજા લોકો પ્રશંસા કરવા લાગ્યા, યશનું ગાન કરવા લાગ્યા, અપ્સરાઓ પણ નૃત્ય કરવા લાગી. બધા જ લોકો રાજી થયા. ભગવાને ઇન્દ્રને વરદાન આપ્યા અને ઇન્દ્રને કીધું કે હે ઇન્દ્ર, બીજી વખત ધ્યાન રાખજો. તમારા જેવા મોટા જો આવું કાર્ય કરશે તો પછી નાના પણ એ જ શીખશે. હમણાં આ જન્મની અંદર અવતાર લઈને હું બધાને આવી જ રીતના શિખામણ આપું છું. થોડાક સમય પહેલા જ મેં કુબેરના 2 દીકરા હતા, એ બંનેને શિખામણ આપી. આજે તને શિખામણ આપું છું. જો આવી જ રીતના વડીલો એવું કાર્ય કરતા રહેશે તો કાલ સવારે પૃથ્વીનો વિનાશ થઈ જશે. માટે કરી અને હે ઇન્દ્ર, તમારી કીર્તિની અંદર કલંક ન લાગે, તમારું અપમાન ન થાય એટલા માટે મેં તમારા ઉપર અનુગ્રહ કર્યો છે. જો મોટા લોકો હોય ને, એ મોટા લોકોની મેં તો ઘણા લોકોની એવી ખાસિયત જોઈ છે. આપણાથી બને તો આપણે પણ કરવું જોઈએ. મેં બધા લોકોની એવી ખાસિયત જોઈ છે કે આમ ઉંમરમાં બહુ મોટા હોય છતાં પણ એ એનાથી જે 50% નાના હોય, મતલબ કે 50 વર્ષના પોતે હોય, પણ કોઈ 25 વર્ષનો યુવાન હોય, કોઈ 20 વર્ષની યુવતી હોય, અથવા તો કોઈ 18 વર્ષનો છોકરો હોય, તો પણ ઓલા 50 વર્ષના છે ને આની સાથે સંબોધન એવું કરે કે તમે શું કરતા હતા, તમે હવે જમી લ્યો, તમારે કંઈ કામ હોય તો મને કહેજો, હું તમારો વડીલ જ છું. આની અંદર આપણે જોઈએ કે એ તમે એવું બોલે છે. બાકી એ તો એનાથી અડધો નાનો છે, પોતે 50 વર્ષના છે, છતાં પણ તમે બોલે છે. શ્રુતિઓની અંદર ને પુરાણની અંદર લખ્યું છે કે બાળકોને જે શીખવાડવું છે ને એ તમે કરીને બતાવો. તમે એવી રીતના કરો એટલે બાળકો કરશે. એક પિતા હોય, પોતાના બાળકને, નાનકડા એવા બાળકને મંદિરની અંદર લઈ જાય અને મંદિરની અંદર પછી ઓલી ટીંકોળી છે વગાડે અને પછી બાળકને ત્યાંથી ઊંચું કરે અને એના હાથે વગડાવડાવે. આ સંસ્કાર છે. 1 રૂપિયાનો સિક્કો કાઢી અને એના બાળકને આપે અને એની જે દાન પેટી હોય એમાં પધરાવડાવે. બાકી તો એ પધરાવી શકતા હતા, પણ ના, આ સંસ્કાર છે, એ પધરાવડાવે. ભગવાનની મૂર્તિની સામે સંપૂર્ણ સૂઈ જાય અને એ જોઈને ઓલું નાનકડું બાળક હોય એ પણ સૂઈને ભગવાનને પગે લાગે. આ સંસ્કાર છે. ઇન્દ્રને કહે છે કે હે ઇન્દ્ર, તમારે જેવી સૃષ્ટિની રચના કરવી છે, તમને જેવી સૃષ્ટિ ગમતી હોય એવું તમારે તમારું ઘર જો રાખવું હોય તો એ ઘરની અંદર પહેલા તમે કરો. આપણે આચરણમાં લેશું તો કોઈ આપણું આચરણ માને, તો આપણો કોઈ સન્માન કરશે.
બાકી આપણે જ નહીં કરતા હોઈએ તો બધાને ઉપદેશ જ દીધા રાખીએ, બધાને ઓર્ડર જ દીધા રાખીએ તો કોઈ ન કરે. પછી કેવું થાય કે નિશાળની અંદર અમે બધા બાળકોને ભાઈ કહીને બોલાવીએ, જેનું જી નામ હોય એને ભાઈ કહીને બોલાવીએ. એટલે આવી રીતના મહિનો 2 મહિના સુધી એના કાનની અંદર એ જ આખો દી પડ્યા રાખે. એટલે એ એકબીજાને ભાઈ બહેન કહીને બોલાવીએ અને પછી ગમે એવા એના મોટા હોય તો પણ એ બધાને ભાઈ કહીને જ બોલાવે. અને પછી બારોબારથી કોઈ એવા સાહેબ કે વગેરે કોઈ આવતું હોય તો એ આનું વાતાવરણ કલાક 2 કલાકની અંદર જોવે તો એને ખબર પડે કે કેવું સારું વાતાવરણ છે. બધા એકબીજાને ભાઈ કહે છે, નાના મોટા બધાને. આ નાના બાળકો 3જા ધોરણમાં ભણતા હોય 7મા ધોરણવાળાઓને ભાઈ કહે, 7મા ધોરણમાં ભણતો હોય એ 3જા 4થા ધોરણવાળાઓને ભાઈ બહેન કહે. આનાથી એવા સંસ્કાર આવે. કોઈ વડીલ આપણા ઘરે આવે તો આપણે ઊભું થઈ જવું જોઈએ, એને આપણે આપણી ખુરશી દઈ દેવી જોઈએ. કોઈની સાથે કેવી રીતના વાતચીત કરવી, એની સાથે કેવો વ્યવહાર કરવો. પાણીનો ગ્લાસ આવે એટલે દેવાનો હોય, પછી પાછો એ લઈ લેવાનો હોય. કેવી રીતના જમવું, કેવી રીતના બેસવું, કેવી રીતના ઉઠવું, આ બધું જ શીખવાડવાનું હોય. એ ક્યારે આપણે શીખવાડી શકીએ? જ્યારે આપણે આપણા અનુભવમાં શીખેલું હોય તો, અને એ આપણે કરતા હોય તો. આ બધો ઉપદેશ અહીંયા ભગવાન ઇન્દ્રને કહે છે. આપણે સરળ ભાષામાં સમજીએ છીએ, સંસ્કૃતના શ્લોકોમાં લખેલું છે. માટે કરી અને હે ઇન્દ્ર, તમે બીજી વખત ધ્યાન રાખજો. આપણે જોઈએ છીએ કે નેવીની અંદર ને આર્મીની અંદર જે લોકોની ભરતી થઈ હોય અને જે લોકો ગયા હોય એ બહુ મોટા મોટા ઓફિસરો હોય. છતાં પણ મને જાણવામાં એવું આવ્યું છે કે જ્યારે એ લાગે ત્યારથી બહુ મોટા ઓફિસરો હોય, પણ એને કામ નાનામાં નાના કામથી બધું એને પ્રેક્ટિસ કરાવડાવે. કે ભાઈ આપણું કિચન છે તો એની અંદર કેમ રહેવું, તમે મહિનો ત્યાં રહ્યો. એવી રીતના 1 વર્ષ કે 6 મહિના સુધી એ બધી પ્રેક્ટિસ કરાવડાવે. અને એ પછી હોય તો મોટા, પછી એને બહુ મોટા આસન ઉપર બેસાડે, જેથી કરી અને એને એક વખત એવી ખબર પડે કે અહીંયા ભૂલ થઈ તો થઈ કેવી રીતના. એને પોતે કરેલું જ હતું એટલે ખબર પડી ગઈ કે આમ ન કરાય, આમ કરાય. એ ક્યારેક કોઈ વ્યક્તિને શીખવાડી શકે જ્યારે એની અંદર એક જ્ઞાન હોય. આવા બધા ઉપદેશો સરળ ભાષાની અંદર સમજીએ. ઇન્દ્રને કહે છે કે હે ઇન્દ્ર, શ્રેષ્ઠ માણસો જેવું કરશે એવું જ એની નીચેના માણસો કરશે. સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતને કહે છે, આ કથાને ઇન્દ્ર ઉપર ભગવાને અનુગ્રહ કર્યો. ઇન્દ્રએ કામધેનુને લઈ અને ભગવાન ઉપર અભિષેક કર્યો. ઇન્દ્ર પણ રાજી થયો, ભગવાન પણ રાજી થયા. આ કથાને અહીંયા જ પ્રણામ કરી અને આગળની જે લીલાઓ છે એમાં જઈએ. સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતને કહે છે કે નંદ બાવાએ કાર્તિક સુદ એકાદશીનો ઉપવાસ કર્યો હતો એક વખત. કાર્તિક સુદ એકાદશી હમણાં આવશે. અને ભગવાનની પૂજા કરી તથા તે જ દિવસે રાત્રિના સમયે એટલે કે દ્વાદશીના પરોઢમાં, રાત્રિના સમયે કારતક મહિનાની એકાદશીના રાત્રિના દિવસે સવારે જ્યારે રાત અને દિવસ બંને યુક્ત થતા હોય એવા સમયે પરોઢમાં વહેલા સવારે ઉઠી અને સ્નાન કરવા માટે યમુનાના જલની અંદર પ્રવેશ કર્યો. નંદ બાવાને એ ખબર ન રહી કે અત્યારે આસુરી કાળ ચાલી રહ્યો છે. સવારના પોરમાં ઉઠી અને આજ તો બારસ થવાની છે એવો વિચાર કરી અને નંદ બાવા યમુના જળમાં પ્રવેશ કરે છે સ્નાન કરવા માટે. એમને ખબર નથી કે અત્યારે આસુરી કાળ છે. જો આપણું બીજ ગણિત અને આપણું આની અંદર ગણિત એવું બધું પણ છે કે કયા સમયે કયું શું શોભે, કયા સમયે શું કરવું જોઈએ. હર કોઈ સમયે બધું ન થાય, હર કોઈ સમયે કંઈ થતું જ નથી. એનો જ્યારે સમય હોય ત્યારે જ બધું આપણે કરવું જોઈએ. હર કોઈ સમયે જો આપણે મન ફાવે એવું કરવું હોય, આપણને જે ગમતું હોય એવું કરવું હોય તો એ માત્ર એક જ છે. ગમે તે સમયે થાય એક જ છે. શું છે તો કે ભગવાનનું નામ, ભગવાનનું દર્શન એ હર કોઈ સમયમાં થાય. અને એવું પણ કીધું છે કે માનસી સેવા, માનસી સેવા કોઈ પણ સમયે થાય. આપણે આપણા પથારીની અંદર સૂતા હોય ને એવા સમયે પણ આંખ બંધ કરી અને માનસી સેવા થાય, જે હું અને મારું મન અમે બે જ સમજીએ છીએ. પછી ત્યારે ઊંચા ઊંચા અવાજે હનુમાન ચાલીસા ન બોલવાની, કારણ કે પથારીમાં સૂતા છે.
પણ હનુમાનજીને યાદ કરી શકીએ, પણ હું અને મારું મન અમે બે જ છીએ. કારણ કે હર કોઈ સમયે જે નિશ્ચિત હોય એવું જ થવું જોઈએ. પણ ગમે ત્યારે આપણે ભગવાનનું નામ લઈ શકીએ. એનો એક સરસ શ્લોક છે, તદેવ લગ્નમ સુદિનમ તદેવ તારા બલં ચંદ્ર બલમ તદેવ વિદ્યા બલં દેવ બલં તદેવ લક્ષ્મીપતે તેન ધૃગયમ સ્મરામિ. એનો અર્થ કેવો થાય? ઘણા લોકો મને મુહૂર્ત પૂછતા હોય, ઘણા લોકો અમને બ્રાહ્મણોને પૂછતા હોય કે અમારે પૂજા કરવી છે તો એનું સારું ચોઘડિયું કયું છે, સારું મુહૂર્ત કયું છે. એવા સમયે ભગવાનની પૂજામાં સૌથી પહેલા વહેલા આ બધા શ્લોક આવે, એમાંનો આ શ્લોક છે. આપણે શ્લોકનો જે રાગ હોય એ રાગ પ્રમાણે આપણે સાંભળીએ કે બ્રાહ્મણો આપણા ઘરે આવીને કેવી રીતના શ્લોક બોલતા હોય. આ શ્લોક આવે ત્યારે આપણું ધ્યાન રહે, એટલા માટે હું તમારી 2 મિનિટ લઉં છું. આ શ્લોક આપણા મને બહુ જ કામ આવે એવું છે. જોઈએ આપણે બ્રાહ્મણો બધા સાથે શ્લોક બોલીએ કે તદેવ લગ્નમ, એનો શું અર્થ થાય એ શ્લોક આપણે સાંભળીએ. તદેવ લગ્નમ સુદિનમ તદેવ તારાબલં ચંદ્રબલં તદેવ વિદ્યાબલં દેવ બલં તદેવ લક્ષ્મીપતે ત્રિયુગમ સ્મરામિ. એનો અર્થ એવો થાય કે આપણો જ્યારે જન્મ થયો હોય ને એવા સમયે આપણી જન્માક્ષર બને, અને એ જન્માક્ષર બને ને એમાં ઓલા 12 બોક્સ હોય. એ 12 બોક્સની અંદરથી સૌથી પહેલું હોય ને એને લગ્નનું બોક્સ કહેવાય. એટલે લગ્નનું બોક્સ એટલે એવું નહીં કે આપણે ઓલા 4 ફેરા ફરીએ ઈ નહીં, પણ એક સમયનું ઉપનામ છે. એક સમયનું ઉપનામ છે, એને કહેવાય લગ્ન. તદેવ લગ્નમ સુદિનમ તદેવ, સુ એટલે સારો અને દિનમ એટલે દિવસ. તદેવ લગ્નમ સુદિનમ તદેવ. પછી તારા, આકાશની અંદર જે રહેના તારા છે, તદેવ લગ્નમ સુદિનમ તદેવ, બધું ઈ જ છે. એ શ્રેષ્ઠ છે. ક્યારે? એ લગ્ન શ્રેષ્ઠ છે, એ તારાઓ શ્રેષ્ઠ છે, એ નક્ષત્ર શ્રેષ્ઠ છે. તદેવ લગ્નમ સુદિનમ તદેવ, એ દિવસ શ્રેષ્ઠ છે. તારા બલમ, તારાઓનું બળ એવા જ સમયે શ્રેષ્ઠ છે. ક્યારે? લક્ષ્મીપતે તેન ધૃગયમ સ્મરામિ. જ્યારે લક્ષ્મીના પતિ નારાયણનું જો આપણે ધ્યાન ધરીએ એવા સમયે આ બધું જ શ્રેષ્ઠ થઈ જાય. બદલામાં એ બધા આપણી ઉપર રાજી થઈ જાય. એ તો બોલી નથી શકતા, આપણી પાસેથી સાંભળે છે. બધા જ નક્ષત્રો, ગ્રહો, તારાઓ, દિશાઓ આ બધું જ આપણી ઉપર શ્રેષ્ઠ થઈ જાય અને આપણને આશીર્વાદ આપે. એક એવી ક્યાંક વાત છે ને, મેં સાંભળી છે, કોક ફિલ્મની અંદર કે ક્યાંક સાંભળી છે. એ વાત બહુ સાચી છે કે તમે કોઈ વિચારની ઈચ્છા રાખો ને કે મને આવી આવી ઈચ્છા છે એવું રાખો ને, અને એ જો તમારી સદ ઈચ્છા એટલે કે સારી ઈચ્છા હોય ને તો પૂરી કાયનાત એ કામમાં લાગી જાય. પૂરી કાયનાત એટલે કે સંપૂર્ણ પર્યાવરણ એ કામમાં લાગી જાય કે એ તમારી ઈચ્છા પૂર્ણ કરે, એ બધાએ ભેગા થઈને. કારણ કે તમારી સદ ઈચ્છા છે. લખ્યું છે કે 12ને દિવસે સવારના પોરમાં આકાશની અંદર તારાઓ દેખાતા હોય એવા સમયે આ નંદ બાવા યમુનાના જળની અંદર પ્રવેશ કરી અને સ્નાન કરવા માટે જાય છે. એણે સ્નાન કરી લીધું, પણ એને ખબર ન હોય કે અત્યારે આસુરી કાળ છે. એવા સમયે નદીમાં સ્નાન ન કરવું જોઈએ. બધા નિયમ છે, મેં તમને કીધું એમ. કયા સમયે જમવું જોઈએ, કયા સમયે ન જમવું જોઈએ, કયા સમયે સૂવું જોઈએ, કયા સમયે ન સૂવું જોઈએ, આપણા નખ કયા સમયે કાપવા જોઈએ, ન કાપવા જોઈએ. એવી એક છે ને ક્યો નામની પુસ્તક છે, મારી પાસે છે. ક્યો નામની એટલી જાડી પુસ્તક છે, બીજી એનાથી થોડીક નાની છે એવી. એની અંદર સામાન્ય પ્રશ્નોના જવાબ પ્રમાણની સાથે લખેલા છે કે આ વસ્તુ અહીંયા લખેલી છે, આ વસ્તુ અહીંયા લખેલી છે. ભગવાનની આરતી શું કામ ઉતારીએ, એનું કારણ શું, તો અહીંયા લખેલું છે. ભગવાનને ત્યાં ઓલા વગાડીએ કેમ, એનું કારણ શું, તો અહીંયા લખ્યું છે. શિવજીની સામે
બધા વાહનો છે તો એ શું કામ છે, કાચબો છે તો શું કામ છે, આ બધા નાના 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 પ્રશ્નનો એની અંદર છે. એ બધું આપણે જો સમય હોય તો જાણી સમજી અને એવી રીતના વર્તન કરવું જોઈએ. ખેર લખ્યું છે કે નંદ બાવા રાત્રિના સમયે જલમાં પ્રવેશી ગયા તે વખતે વરુણનો એક સેવક તેમને પકડીને લઈ ગયો. કારણ કે પાણીના દેવ છે વરુણ, એટલે વરુણનો અપરાધ થયો, એવા સમયમાં ન જવું જોઈએ. વરુણનો એક સેવક એમને પકડીને લઈ ગયા, પોતાના સ્વામી પાસે લઈ ગયો. નંદ બાવા ખોવાઈ જતા વ્રજમાં બધા લોકો કૃષ્ણ કૃષ્ણ પોકારવા લાગ્યા. હે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન, હવે તમારા પિતાને તમે જ લઈ આવી શકો, અમે તો બધી જ દિશાઓમાં ગોત્યા પણ ક્યાંય મળતા નથી. બલરામ, હવે તમારા ઉપર જ અમારો ભરોસો છે. આ પ્રમાણે કહી અને બધા જ ગોપ બાળકો, ગોપીઓ, બધા જ લોકો રોવા લાગ્યા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સર્વશક્તિમાન છે અને સદાથી પોતાના ભક્તનો ભય જે હોય છે ભયને દૂર કરનારા છે. જ્યારે તેમણે વ્રજવાસીઓની ચિંતાતુર થઈને રડતા જોયા ત્યારે વિચાર કરવા લાગ્યા કે હમણાં જ આની કંઈ યુક્તિ કરું. આંખ બંધ કરી અને ધ્યાન અવસ્થાની અંદર જ એ ભગવાન વરુણ પાસે ગયા. જ્યારે લોકપાલ વરુણે જોયું કે સમસ્ત જગતના ભગવાન ઋષિકેશ ઇન્દ્રિયોના સ્વામી સ્વયં અહીં પધાર્યા છે એવું વરુણે જ્યારે જોયું ત્યારે વરુણ પોતાના આસનમાંથી ઊભા થાય ભવ્ય ભગવાનની, દિવ્ય ભગવાનની પૂજા કરી. ભગવાનના દર્શનથી તેમના રોમે રોમ આની અંદર આનંદ છવાઈ ગયો. ત્યાર પછી તેમણે ભગવાનની સ્તુતિ કરી. વરુણ કહે છે કે પ્રભુ, મારો આ સેવક અતિ મૂર્ખ છે, અજ્ઞાત છે, તે પોતાના કર્તવ્યને પણ જાણતો નથી, તે જ આ પ્રમાણે તમારા પિતાને અહીં લાવી આવ્યો છે. હે ગોવિંદ, હું જાણું છું કે આપ આપના પિતા માટે બહુ પ્રેમ ધરાવો છો, એ બધી જ મને ખબર છે. હે કૃષ્ણ ભગવાન, તમે અંતર્યામી છો, સર્વના સાક્ષી છો, તમે વિશ્વ મોહન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, આપ મને દાસ ગણી લ્યો અને તમે તમારા પિતાશ્રીને અહીંથી લઈ જાઓ. નંદ બાવાએ વરુણ લોકમાં લોકપાલોના ઇન્દ્રિયાતીત ઐશ્વર્યયુક્ત ભગવાનના એવા તે દર્શન કર્યા કે એ બધા જ દેવી દેવતાઓ જાણે ભગવાનના ચરણમાં બેસી ગયા હતા. આ નંદ બાવાએ જોયું ત્યાં જઈને બધાય ચરણોમાં નમી નમીને પ્રણામ કરતા હતા. મોટા મોટા દેવી દેવતાઓ ત્યાં બિરાજમાન હતા. એ બધા જ દેવતાઓ ભગવાનને અનુનય અને વિનયની સાથે પ્રાર્થના કરતા હતા. ભગવાનને આવું બધું આદર અને સત્કાર મળ્યું એ જોઈ અને નંદ બાવાને બહુ આશ્ચર્ય થયું કે અરે, આ તો મારો દીકરો, આટલું બધું એનું પ્રભુત્વ હશે. પોતાના પાછા આવ્યા ત્યારે પોતાના જ્ઞાતિવાળા અને પોતાના જે સંબંધીઓ હતા, સગાઓ હતા, એ બધાને જઈને એણે વાત કરી કે હું તો વરુણ લોકમાં વયો ગયો હતો, પછી આ મારો દીકરો મને ત્યાં લેવા આવ્યો અને ત્યાં તો મેં એવું જોયું કે મોટા મોટા દેવી દેવતાઓ, વરુણ વગેરે દેવી દેવતાઓ જાણે ભગવાનના ચરણમાં પડી ગયા, આ મારા દીકરાના ચરણમાં પડી ગયા અને ત્યાંનું ઐશ્વર્ય તો અદ્ભુત હતું. અનેક અનેક અપ્સરાઓ હતી, મોટા મોટા ચાંદીના દરવાજાઓ હતા, અનેક અનેક સુવર્ણના થાળની અંદર બધા જમતા હતા અને ત્યાંનું ઐશ્વર્ય તો અદ્ભુત હતું. આ બધાએ ભેગા થયા એ ભગવાનને પગે લાગતા હતા. જોયું મેં એવું બધું. જ્યારે નંદ બાવાએ આવીને આ ગોપ ગોવાળોને બધાને એવી વાત કરી ત્યારે ગોપ ગોવાળોએ બધાએ ભેગા થઈને ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કે હે પ્રભુ, આ નંદ બાવાને જે અનુભવ થયો એ નંદ બાવા પોતે પોતાની નજરથી જોયું અને એ કહે છે કે ત્યાં તો બહુ મોટા મોટા ઇન્દ્ર જેવા અને વરુણ જેવા અને અગ્નિ જેવા અને બૃહસ્પતિ જેવા અને મોટા મોટા દેવતાઓ, ઋષિમુનિઓ આ મારા દીકરાને પગે લાગતા હતા. હે કૃષ્ણ, એવું બધું છે? કૃષ્ણ કહે કે આ બધી ગોપનીય વાતો છે. મારું જે ઐશ્વર્ય છે એ તમે મને વાલા છો એટલા માટે હું તમારી સાથે મનુષ્યની લીલા કરું છું, પણ ખરેખર તો હું પ્રભુ છું, હું જ ભગવાન છું. પરીક્ષિત મહારાજ પ્રશ્ન પૂછે છે કે આ જગ્યાએ ભગવાન એવું કહે છે કે હું જ પ્રભુ છું, હું જ ભગવાન છું. તો પરીક્ષિત રાજા કહે છે કે મને તો એમ થાય કે જાણે એ પોતે કેમ અભિમાન કરતા હોય. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે સામાન્ય પામર મનુષ્યની અંદર આ બધી લીલાઓ, આ બધી ચર્ચાઓ
શંકાશીલ છે. ક્યારેય કોઈ નાનો બાળક આટલું બધું કરી જ ન શકે, એટલે શંકા થવી એ સંભવ છે. માટે કરી અને તને પરીક્ષિત એવી શંકા થઈ કે જાણે હું જ પ્રભુ છું, હું જ પરમેશ્વર્ય છું એવું ભગવાન બોલે છે, તો જાણે અભિમાન કરતા હોય એવું તને લાગે છે. પણ સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે હે પરીક્ષિત, બાપ તો એવું દીકરાને કહી શકે કે હું તારો બાપ છું, તો જ દીકરાને ખ્યાલ આવે. એટલે અવારનવાર અનેક લીલાઓથી પિતા એમના દીકરાને કહેતો હોય કે હું જ તારો બાપ છું, હું જ તારો બાપ છું, તને ખબર નથી હું જ તારો પિતા છું. એવું અવારનવાર જેમ મનુષ્ય યોનિઓમાં મનુષ્ય કહે, બસ એવી જ રીતના આ જગ્યાએ ભગવાન પણ કહે છે કે હું જ પ્રભુ છું. એટલે આની અંદર શંકા ન કરવી જોઈએ. બધા ગોપ બાળકો અને ગોવાળોએ બધાએ મનની અંદર વિચાર કરી અને કૃષ્ણને વિનંતી કરી કે હે કૃષ્ણ, આ નંદબાવાએ જે જોયું ને એવું બધું અમારે જોવું છે, કૃપા કરી અને અમને પણ તમારું સ્વર્ગ છે, તમારો બ્રહ્મલોક છે, તમારું સત્યલોક છે, અહીંયા જે છે કંઈ બધું અમને પણ દર્શન કરાવો. પરમ કૃપાળુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવું વિચારી અને બધાનું આવું સાંભળી અને રાજી થયા. કહે છે કે હું તમને બધાને દેખાડું છું, પણ કોઈને તમે કહેતા નહીં. આવી હાસ્યયુક્ત વિનોદયુક્ત વાતોચીતો કરી અને કરુણાસભર થઈને ભગવાને ગોપોને માયાના અંધકારથી અતીત પોતાનું પરમ ધામ દેખાડ્યું. ભગવાને પ્રથમ તો તેમને તે બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરાવ્યો, જેમનું સ્વરૂપ સત્ય, જ્ઞાન, અનંત, સનાતન અને જ્યોતિ સ્વરૂપ છે. તે દિવ્ય ભગવત સ્વરૂપ લોકોને જોઈને નંદ વગેરે ગોપજનો પરમાનંદમાં મગ્ન થઈ ગયા. ત્યાં તેમણે જોયું કે બધા વેદો, ઉપનિષદો, આરણ્યકો આ બધા મૂર્તિમંત સ્વરૂપ ધારણ કરી અને અહર્નિશ એટલે સદા સર્વદા હર હંમેશ માટે ભગવાનની સ્તુતિ કરતા જ રહે છે. ગોપીઓએ પણ જોયું કે ભગવાનનું આવું અદ્ભુત રૂપ છે. આ ભગવાનની સાથે અમે કાલા ઘેલા બોલીએ છીએ, આ ભગવાનને અમે રમાડીએ છીએ, અરે આને અમે ચીટલો ભરતા હતા, આને અમે પરેશાન કરતા હતા, એક માખણના લોંદા માટે અમે પરેશાન આને કરતા હતા. આ તો ભગવાનનું સ્વરૂપ તો જો કેટલું બધું મોટું છે. વિરાટ સ્વરૂપનું દર્શન કરી અને બધી જ ગોપીઓ, ગોવાળો, નંદ બધા લોકો પરમાનંદમાં મગ્ન થઈ ગયા.